हेलो फ्रेंड्स, आज आपणे धोरण 7 संस्कृत विषय में पाठ 3 सुभाषितानी अभ्यास करिए। सुभाषितानी मीन्स सुभाषितो। सुभाषितानी और शू थशे? सुभाषितो। तो अहींया आपणे केटलाक सुभाषितो जोईए। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्न सुभाषितम् मुडे पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अहींया पहला विद्यार्थी मित्रों आपणे एना शब्दार्थ समझी लईए। पृथ्व्याम एटले पृथ्वी पर, पृथ्व्याम एटले पृथ्वी पर, त्रीणि एटले त्रण, रत्नानि एटले रत्नो, जलम अन्न जल एटले पाणी, जल एटले पाणी अने अन्न एटले अन्न, सुभाषितम एटले सुभाषित। तो शू थयुं? पृथ्वी पर, पृथ्वीयाम एटले पृथ्वी पर, त्रीणी एटले त्रण, रत्नानी एटले रत्नो छे। पृथ्वी पर त्रण रत्नो छे, जल, अन्न अने सुभाषित। कया? जलम अन्न सुभाषितम, जल, अन्न अने सुभाषित। मुडे पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मुडे एटले मूर्ख माणसो वडे, मुडे एटले मूर्ख माणसो वडे, पाषाणखंडेषु पत्थरना टुकड़ाओमां, पाषाणखंडेषु एटले पत्थरना टुकड़ाओमां रत्न संज्ञा, रत्न एवुं नाम, रत्न एवुं नाम, विधीयते एटले अपाय छे, विधीयते एटले अपाय छे। तो अहींया शुं थशे? मूर्ख माणसो पत्थरना टुकड़ाओने, मूर्ख माणसो पत्थरना टुकड़ाओने रत्न संज्ञा एवुं नाम आपे छे। तो पृथ्वी पर त्रण रत्नो छे, जल, अन्न अने सुभाषित। मूर्ख माणसो पत्थरना टुकड़ाओने रत्न संज्ञा एवुं नाम आपे छे। बीजुं सुभाषित जोईए। अयं निज परो वेति गणना लघु चेतसा उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्। अयम, अयम एटले आ, निज, निज एटले पोतानो, अयम एटले आ, निज एटले पोतानो, पर एटले पारको, वेती गणना, वेती गणना एटले एवी गणतरी, वेती गणना एटले एवी गणतरी, लघु चेतसा संकुचित मनवाळाओनी, लघु एटले संकुचित, चेतसाम एटले मनवाळाओनी, संकुचित मनवाळाओनी, टूंकी मनोवृत्तिवाळाओनी, बीजा शब्दोमां कहीए तो आ, निज एटले पोतानो, आ पोतानो छे, आ पारको छे, आ पोतानो छे, आ पारको छे, एवी गणना, वेती गणना, एवी गणना संकुचित मनवाळाओनी होय छे। आ पोतानो छे, आ पारको छे, परो एटले पारको, आ पोतानो छे, आ पारको छे, एवी गणना संकुचित मनवाळाओनी होय छे। उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिताना विशाल हृदयवाळा, उदार चरिताना एटले विशाल हृदयवाळाओ, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एटले धरती पृथ्वी, वसुधा एटले धरती पृथ्वी, कुटुंबकम एटले के कुटुंब परिवार, कुटुंबकम एटले कुटुंब परिवार, विशाल हृदयवाळाओने माटे, विशाल हृदयवाळाओने माटे तो धरती ज एक कुटुंब छे, एक परिवार छे, धरती ज एक परिवार रूपे छे। फरी एक बार जोईए।
આ પોતાનો છે, આ બાળકો છે, એવી ગણના સંકુચિત મનવાળાઓની હોય છે. ઉદાર ચરિત્રવાળાઓને અથવા તો વિશાળ હૃદયવાળાઓ માટે તો ધરતી જ એક પરિવાર રૂપે છે. ધરતી જ એક પરિવાર રૂપે છે. ત્રીજો શ્લોક સુભાષિત જોઈએ. નમંતી ફલિનો વૃક્ષા નમંતી ગુણિનો જના શુષ્ક વૃક્ષાસ્વ મૂર્ખાસ્વ ન નમંતી કદાચન. નમંતી ફલિનો વૃક્ષા નમંતી ગુણિનો જના શુષ્ક વૃક્ષાસ્વ વૃક્ષાસ્વ ન નમંતી કદાચન. નમંતી નમેલા, નમંતી એટલે નમે છે. ફલિનો એટલે ફળોવાળા, વૃક્ષા એટલે વૃક્ષો. નમંતી નમે છે, ગુણીનો એટલે ગુણવાળા, ગુણવાન, જના એટલે લોકો, ગુણીનો જના એટલે ગુણવાન લોકો અથવા ગુણવાન માણસો. ફળોવાળા, હવે ગુજરાતી જોઈએ, ફળોવાળા વૃક્ષો નમે છે. ફલીનો એટલે ફળોવાળા, વૃક્ષા એટલે વૃક્ષો, નમંતી એટલે નમે છે. ફળોવાળા વૃક્ષો નમે છે, ગુણોવાળા માણસો નમે છે. શુષ્ક વૃક્ષાસ્વ મૂર્ખાસ્વ ન નમંતી કદાચન. શુષ્ક સૂકા, વૃક્ષાસ્વ એટલે વૃક્ષો, સૂકા વૃક્ષો. મૂર્ખાસ્વ મૂર્ખ માણસો, સૂકા વૃક્ષો અને મૂર્ખ માણસો. ન નમંતી કદાચન, કદાચન એટલે કદી પણ, કદાચન એટલે કદી પણ. ન નમંતી નમતા નથી. સૂકા વૃક્ષો અને મૂર્ખ માણસો કદી પણ નમતા નથી. તો શું થયું? આ પોતાનો છે, આ બાળકો છે, એવી ગણના સંકુચિત મનવાળાઓની હોય છે. વિશાળ હૃદયવાળાઓ માટે તો ધરતી જ એક પરિવાર રૂપે છે. ફળોવાળા વૃક્ષો નમે છે, ગુણોવાળા માણસો નમે છે. સૂકા વૃક્ષો અને મૂર્ખ માણસો કદી પણ નમતા નથી. હવે ચોથું સુભાષિત જોઈએ. ઉદ્યમ સાહસમ ધૈર્ય બુદ્ધિ શક્તિ પરાક્રમ. ઉદ્યમ સાહસ ધૈર્ય બુદ્ધિ શક્તિ પરાક્રમ ષડેતિ યત્ર વર્તન્તે તત્ર દેવ સહાયકૃત. તો ઉદ્યમ, ધૈર્ય, અહીંયા ધૈર્ય માટે ધૈર્ય પણ લઈ શકો છો, ધીરજ. ઉદ્યમ, સાહસ, ધીરજ, બુદ્ધિ, શક્તિ, પરાક્રમ. ઉદ્યમ, સાહસ, ધૈર્ય, બુદ્ધિ, શક્તિ, પરાક્રમ. ષડેત, ષડેત એટલે છ. યત્ર વર્તન્તે, યત્ર વર્તન્તે જ્યાં હોય છે, યત્ર વર્તન્તે જ્યાં હોય છે. આ છ જ્યાં હોય છે, તત્ર ત્યાં દેવો, દેવ એટલે દેવો સહાયકૃત સહાય કરે છે. તો ઉદ્યમ એટલે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ઉદ્યમ પણ થાય, મહેનત, ઉદ્યમ એટલે કે ઉદ્યમ, સાહસ, ધૈર્ય એટલે ધીરજ. સાહસનો અર્થ પણ આપણે બીજા શબ્દોમાં હિંમત પણ કરી શકીએ છીએ. મહેનત અથવા ઉદ્યમ, સાહસ અથવા હિંમત, ધૈર્ય, ધીરજ, બુદ્ધિ, શક્તિ અને પરાક્રમ. આ છ ગુણો જ્યાં હોય છે ત્યાં દેવો સહાય કરે છે. આ છ જેનામાં ગુણો હોય ત્યાં દેવો શું કરે છે? સહાય કરે છે. પાંચમું સુભાષિત જોઈએ. ઉદ્યમેન હિ સિદ્ધ્યંતિ કાર્યાણિ ન મનોરથૈ. ઉદ્યમેન હિ સિદ્ધ્યંતિ કાર્યાણિ ન મનોરથૈ નહીં સુપ્તસ્ય સિંહસ્ય પ્રવિશન્તિ મુખે મૃગા. ઉદ્યમ
ઉદ્યમેન એટલે કે ઉદ્યમ વડે, મહેનત વડે. સિદ્ધ્યંતી એટલે સિદ્ધ થાય છે. કાર્યાની એટલે કાર્યો. મનોરથઈ મનમાં વિચાર કરવાથી. ન મનોરથઈ એટલે કે મનમાં વિચાર કરવાથી નહીં. ઉદ્યમથી જ અથવા તો ઉદ્યમ વડે જ કાર્યો સિદ્ધ થાય છે. મનોરથ કરવાથી એટલે કે મનમાં વિચાર કરવાથી નહીં. ઉદ્યમથી જ કાર્યો સિદ્ધ થાય છે, મનમાં વિચાર કરવાથી નહીં. નહીં સુપ્તસ્ય સિંહસ્ય પ્રવિશંતિ મુખે મૃગા. સુપ્તસ્ય એટલે સૂતેલા, સિંહસ્ય એટલે સિંહના, સૂતેલા સિંહના મુખે એટલે કે મોઢામાં, મુખમાં. સૂતેલા સિંહના મુખમાં મૃગા એટલે કે જનાવરો. સૂતેલા સિંહના મુખમાં જનાવરો પ્રવિશંતિ નહીં પ્રવિશંતિ એટલે પેસી જતા નથી. નહીં પ્રવિશંતિ એટલે કે પેસી જતા નથી. સૂતેલા સિંહના મુખમાં જનાવરો પેસી જતા નથી. તો અહીંયા કહે છે કે ઉદ્યમ વડે જ કાર્યો સિદ્ધ થાય છે, મનમાં વિચાર કરવાથી નહીં. સૂતેલા સિંહના મુખમાં જનાવરો પેસી જતા નથી. ભાઈ સિંહ સૂતેલો હોય તો એના મોઢામાં આપોઆપ પ્રાણીઓ અથવા જનાવરો પેસી જાય છે? ના, એને પણ શું કરવું પડે છે? મહેનત કરવી પડે છે. એટલે મહેનત દ્વારા જ, ઉદ્યમ દ્વારા જ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. હવે આપણે છઠ્ઠો શ્લોક જોઈએ. દ્રષ્ટિપુતમ ન્યસેત પાદમ, વસ્ત્રપુતમ પીબે જલમ, શાસ્ત્રપુતમ વદેત વાણી, મનપુતમ સમાચરેત. દ્રષ્ટિપુતમ દ્રષ્ટિથી પવિત્ર કરેલું, પાદમ એટલે કે પગ અથવા તો પગલું, ન્યસેત ન્યસેત એટલે મૂકવો જોઈએ. વસ્ત્રપુતમ એટલે કે વસ્ત્રથી ગારેલું, વસ્ત્રપુતમ એટલે વસ્ત્રથી ગારેલું, પીબે જ્વલમ પાણી પીવું જોઈએ. વસ્ત્રથી ગારેલું પાણી પીવું જોઈએ. તો શું થશે? દ્રષ્ટિથી પવિત્ર કરેલ જગ્યાએ પગ મૂકવો જોઈએ. દ્રષ્ટિથી પવિત્ર કરેલ જગ્યાએ પગ મૂકવો જોઈએ. વસ્ત્રથી ગારેલું પાણી પીવું જોઈએ. શાસ્ત્રપુતમ વદેત વાણી, મનપુતમ સમાચરેત. શાસ્ત્રથી પવિત્ર, શાસ્ત્રપુતમ વાણી, શાસ્ત્ર વડે શુદ્ધ કરેલ વાણી. શાસ્ત્ર વડે શુદ્ધ કરેલ વાણી. વદેત બોલવી જોઈએ. શાસ્ત્ર વડે શુદ્ધ કરેલ અથવા તો શાસ્ત્રથી શુદ્ધ કરેલી વાણી બોલવી જોઈએ. મનપુતમ મનથી પવિત્ર કરેલું, સમાચરેત સમાચરેત એટલે કરવું જોઈએ. તો મનથી પવિત્ર કરેલું, મનથી પવિત્ર કરેલું કામ અથવા તો કર્મ કરવું જોઈએ. મનથી પવિત્ર કરેલું કર્મ કરવું જોઈએ. તો ખબર પડી? દ્રષ્ટિથી પવિત્ર કરેલી જગ્યાએ પગ મૂકવો જોઈએ. વસ્ત્રથી ગારેલું પાણી પીવું જોઈએ. શાસ્ત્રથી શુદ્ધ કરેલી વાણી બોલવી જોઈએ. વધે તેટલી બોલવી જોઈએ. અને મનથી પવિત્ર કરેલું આચરણ કરવું જોઈએ અથવા તો મનથી પવિત્ર કરેલું કર્મ કરવું જોઈએ. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પાઠ 3 સુભાષિતાની એટલે કે સુભાષિતો અહીંયા આપણે જોયા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આના પહેલાં શબ્દાર્થ તૈયાર કરવાના અને પછી આ ભાષાંતરને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ધોરણ 7 સંસ્કૃત વિષયમાં પાઠ 3 સુભાષિતાનીનો અભ્યાસ કરીએ. સુભાષિતાની મીન્સ સુભાષિતો.
સુભાષિતાની અર્થ શું થશે? સુભાષિતો. તો અહીંયા આપણે કેટલાક સુભાષિતો જોઈએ. પૃથ્વીયામ ત્રીણી રત્નાની જલમ અન્ન સુભાષિતમ મુડે પાષાણ ખંડેશુ રત્ન સંજ્ઞા વિધીયતે. અહીંયા પહેલાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એના શબ્દાર્થ સમજી લઈએ. પૃથ્વીયામ એટલે પૃથ્વી પર, પૃથ્વીયામ એટલે પૃથ્વી પર, ત્રીણી એટલે 3, રત્નાની એટલે રત્નો, જલમ અન્ન જલ એટલે પાણી, જલ એટલે પાણી અને અન્ન એટલે અન્ન, સુભાષિતમ એટલે સુભાષિત. તો શું થયું? પૃથ્વી પર, પૃથ્વીયામ એટલે પૃથ્વી પર, ત્રીણી એટલે 3, રત્નાની એટલે રત્નો છે. પૃથ્વી પર 3 રત્નો છે, જલ, અન્ન અને સુભાષિત. કયા? જલમ અન્ન સુભાષિતમ, જલ, અન્ન અને સુભાષિત. મુઢે પાષાણ ખંડેશુ રત્ન સંજ્ઞા વિધીયતે. મુઢે એટલે મૂર્ખ માણસો વડે, મુઢે એટલે મૂર્ખ માણસો વડે, પાષાણ ખંડેશુ પથ્થરના ટુકડાઓમાં, પાષાણ ખંડેશુ એટલે પથ્થરના ટુકડાઓમાં, રત્ન સંજ્ઞા રત્ન એવું નામ, રત્ન એવું નામ, વિધીયતે એટલે અપાય છે, વિધીયતે એટલે અપાય છે. તો અહીંયા શું થશે? મૂર્ખ માણસો પથ્થરના ટુકડાઓને, મૂર્ખ માણસો પથ્થરના ટુકડાઓને રત્ન સંજ્ઞા એવું નામ આપે છે. તો પૃથ્વી પર 3 રત્નો છે, જલ, અન્ન અને સુભાષિત. મૂર્ખ માણસો પથ્થરના ટુકડાઓને રત્ન સંજ્ઞા એવું નામ આપે છે. બીજું સુભાષિત જોઈએ. અયમ નીચ પરો વેતિ ગણના લઘુ ચેતસા ઉદાર ચરિતા નામ તુ વસુધૈવ કુટુંબકમ. અયમ, અયમ એટલે આ, નીચ, નીચ એટલે પોતાનું, અયમ એટલે આ, નીજ એટલે પોતાનું, પર એટલે પારકો, વેતી ગણના, વેતી ગણના એટલે એવી ગણતરી, વેતી ગણના એટલે એવી ગણતરી, લઘુ ચેતસા સંકુચિત મનવાળાઓની, લઘુ એટલે સંકુચિત, ચેતસામ એટલે મનવાળાઓની, સંકુચિત મનવાળાઓની, ટૂંકી મનોવૃત્તિવાળાઓની, બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આ નિજ એટલે પોતાનું, આ પોતાનું છે, આ પારકો છે, આ પોતાનું છે, આ પારકો છે, એવી ગણના, વેતી ગણના, એવી ગણના સંકુચિત મનવાળાઓની હોય છે. આ પોતાનો છે, આ પારકો છે, પરો એટલે પારકો, આ પોતાનો છે, આ પારકો છે, એવી ગણના સંકુચિત મનવાળાઓની હોય છે. ઉદાર ચરિતાના તું વસુધૈવ કુટુંબકમ. ઉદાર ચરિતાના વિશાળ હૃદયવાળા, ઉદાર ચરિતાના એટલે વિશાળ હૃદયવાળાઓ, વસુધૈવ કુટુંબકમ. વસુધા એટલે ધરતી, પૃથ્વી, વસુધા એટલે ધરતી, પૃથ્વી. કુટુંબકમ એટલે કે કુટુંબ, પરિવાર, કુટુંબકમ એટલે કુટુંબ, પરિવાર. વિશાળ હૃદયવાળાઓને માટે, વિશાળ હૃદયવાળાઓને માટે તો ધરતી જ એક કુટુંબ છે, એક પરિવાર છે, ધરતી જ એક પરિવાર રૂપે છે. ફરી એકવાર જોઈએ. આ પોતાનો છે, આ પારકો છે, એવી ગણના સંકુચિત મનવાળાઓની હોય છે. ઉદાર ચરિત્રવાળાઓને અથવા તો વિશાળ હૃદયવાળાઓ માટે
તો ધરતી જ એક પરિવાર રૂપે છે. ધરતી જ એક પરિવાર રૂપે છે. ત્રીજો શ્લોક સુભાષિત જોઈએ. નમંતી ફલેનો વૃક્ષા નમંતી ગુણિનો જના શુષ્ક વૃક્ષા સ્વ મૂર્ખા સ્વ ન નમંતી કદાચન. નમંતી ફલેનો વૃક્ષા નમંતી ગુણિનો જના શુષ્ક વૃક્ષા સ્વ મૂર્ખા સ્વ ન નમંતી કદાચન. નમંતી નમેલા, નમંતી એટલે નમે છે. ફલીનો એટલે ફળોવાળા, વૃક્ષા એટલે વૃક્ષો. નમંતી નમે છે, ગુણીનો એટલે ગુણવાળા, ગુણવાન, જના એટલે લોકો, ગુણીનો જના એટલે ગુણવાન લોકો અથવા ગુણવાન માણસો. ફળોવાળા, હવે ગુજરાતી જોઈએ, ફળોવાળા વૃક્ષો નમે છે. ફલીનો એટલે ફળોવાળા, વૃક્ષા એટલે વૃક્ષો, નમંતી એટલે નમે છે. ફળોવાળા વૃક્ષો નમે છે, ગુણોવાળા માણસો નમે છે. શુષ્ક વૃક્ષાસ્વ મૂર્ખાસ્વ ન નમંતી કદાચન. શુષ્ક સૂકા, વૃક્ષાસ્વ એટલે વૃક્ષો, સૂકા વૃક્ષો. મૂર્ખાસ્વ મૂર્ખ માણસો, સૂકા વૃક્ષો અને મૂર્ખ માણસો. ન નમંતી કદાચન, કદાચન એટલે કદી પણ, કદાચન એટલે કદી પણ. ન નમંતી નમતા નથી. સૂકા વૃક્ષો અને મૂર્ખ માણસો કદી પણ નમતા નથી. તો શું થયું? આ પોતાનો છે, આ પારકો છે એવી ગણના સંકુચિત મનવાળાઓની હોય છે. વિશાળ હૃદયવાળાઓ માટે તો ધરતી જ એક પરિવાર રૂપે છે. ફળોવાળા વૃક્ષો નમે છે, ગુણોવાળા માણસો નમે છે. સૂકા વૃક્ષો અને મૂર્ખ માણસો કદી પણ નમતા નથી. હવે ચોથું સુભાષિત જોઈએ. ઉદ્યમ સાહસમ ધૈર્ય બુદ્ધિ શક્તિ પરાક્રમ. ઉદ્યમ સાહસ ધૈર્ય બુદ્ધિ શક્તિ પરાક્રમ ષડેતિ યત્ર વર્તન્તે તત્ર દેવ સહાયકૃત. તો ઉદ્યમ, ધૈર્ય, અહીંયા ધૈર્ય માટે ધૈર્ય પણ લઈ શકો છો, ધીરજ. ઉદ્યમ, સાહસ, ધીરજ, બુદ્ધિ, શક્તિ, પરાક્રમ. ઉદ્યમ, સાહસ, ધૈર્ય, બુદ્ધિ, શક્તિ, પરાક્રમ. ષડેત, ષડેત એટલે છ. યત્ર વર્તન્તે, યત્ર વર્તન્તે જ્યાં હોય છે, યત્ર વર્તન્તે જ્યાં હોય છે. આ છ જ્યાં હોય છે, તત્ર ત્યાં દેવો, દેવ એટલે દેવો સહાયકૃત સહાય કરે છે. તો ઉદ્યમ એટલે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ઉદ્યમ પણ થાય, મહેનત, ઉદ્યમ એટલે કે ઉદ્યમ, સાહસ, ધૈર્ય એટલે ધીરજ. સાહસનો અર્થ પણ આપણે બીજા શબ્દોમાં હિંમત પણ કરી શકીએ છીએ. મહેનત અથવા ઉદ્યમ, સાહસ અથવા હિંમત, ધૈર્ય, ધીરજ, બુદ્ધિ, શક્તિ અને પરાક્રમ. આ છ ગુણો જ્યાં હોય છે ત્યાં દેવો સહાય કરે છે. આ છ જેનામાં ગુણો હોય ત્યાં દેવો શું કરે છે? સહાય કરે છે. પાંચમું સુભાષિત જોઈએ. ઉદ્યમેન હિ સિદ્ધ્યંતિ કાર્યાણિ ન મનોરથૈ. ઉદ્યમેન હિ સિદ્ધ્યંતિ કાર્યાણિ ન મનોરથૈ નહીં સુપ્તસ્ય સિંહસ્ય પ્રવિશન્તિ મુખે મૃગા. ઉદ્યમ, ઉદ્યમેન એટલે કે ઉદ્યમ વડે, મહેનત વડે. સિદ્ધ્યંતિ એટલે સિદ્ધ થાય છે. કાર્યાની એટલે કાર્યો. મનોરથૈ મનમાં વિચાર કરવાથી
ન મનોરથે એટલે કે મનમાં વિચાર કરવાથી નહીં, ઉદ્યમથી જ અથવા તો ઉદ્યમ વડે જ કાર્યો સિદ્ધ થાય છે. મનોરથ કરવાથી એટલે કે મનમાં વિચાર કરવાથી નહીં, ઉદ્યમથી જ કાર્યો સિદ્ધ થાય છે, મનમાં વિચાર કરવાથી નહીં. નહીં સુપ્તસ્ય સિંહસ્ય પ્રવિશંતિ મુખે મૃગા. સુપ્તસ્ય એટલે સૂતેલા, સિંહસ્ય એટલે સિંહના, સૂતેલા સિંહના મુખે એટલે કે મોઢામાં, મુખમાં, સૂતેલા સિંહના મુખમાં મૃગા એટલે કે જનાવરો, સૂતેલા સિંહના મુખમાં જનાવરો પ્રવિશંતિ, નહીં પ્રવિશંતિ એટલે પેસી જતા નથી, નહીં પ્રવિશંતિ એટલે કે પેસી જતા નથી. સૂતેલા સિંહના મુખમાં જનાવરો પેસી જતા નથી. તો અહીંયા કહે છે કે ઉદ્યમ વડે જ કાર્યો સિદ્ધ થાય છે, મનમાં વિચાર કરવાથી નહીં. સૂતેલા સિંહના મુખમાં જનાવરો પેસી જતા નથી. ભાઈ સિંહ સૂતેલો હોય તો એના મોઢામાં આપોઆપ પ્રાણીઓ અથવા જનાવરો પેસી જાય છે? ના, એને પણ શું કરવું પડે છે? મહેનત કરવી પડે છે. એટલે મહેનત દ્વારા જ, ઉદ્યમ દ્વારા જ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. હવે આપણે છઠ્ઠો શ્લોક જોઈએ. દ્રષ્ટિપૂતમ ન્યસેત પાદમ વસ્ત્રપૂતમ પીબે જલમ શાસ્ત્રપૂતમ વદેત વાણી મનપૂતમ સમાચરેત. દ્રષ્ટિપૂતમ દ્રષ્ટિથી પવિત્ર કરેલું, પાદમ એટલે કે પગ અથવા તો પગલું, ન્યસેત ન્યસેત એટલે મૂકવું જોઈએ, વસ્ત્રપૂતમ એટલે કે વસ્ત્રથી ગારેલું, વસ્ત્રપૂતમ એટલે વસ્ત્રથી ગારેલું, પીબે જ્વલમ પાણી પીવું જોઈએ, વસ્ત્રથી ગારેલું પાણી પીવું જોઈએ. તો શું થશે? દ્રષ્ટિથી પવિત્ર કરેલ જગ્યાએ પગ મૂકવો જોઈએ, દ્રષ્ટિથી પવિત્ર કરેલ જગ્યાએ પગ મૂકવો જોઈએ, વસ્ત્રથી ગારેલું પાણી પીવું જોઈએ, શાસ્ત્રપૂતમ વદેત વાણી મનપૂતમ સમાચરેત. શાસ્ત્રથી પવિત્ર, શાસ્ત્રપૂતમ વાણી શાસ્ત્ર વડે શુદ્ધ કરેલ વાણી, શાસ્ત્ર વડે શુદ્ધ કરેલ વાણી, વદેત બોલવી જોઈએ, શાસ્ત્ર વડે શુદ્ધ કરેલ અથવા તો શાસ્ત્રથી શુદ્ધ કરેલી વાણી બોલવી જોઈએ. મનપૂતમ મનથી પવિત્ર કરેલું, સમાચરેત સમાચરેત એટલે કરવું જોઈએ. તો મનથી પવિત્ર કરેલું, મનથી પવિત્ર કરેલું કામ અથવા તો કર્મ કરવું જોઈએ, મનથી પવિત્ર કરેલું કર્મ કરવું જોઈએ. તો ખબર પડી, દ્રષ્ટિથી પવિત્ર કરેલી જગ્યાએ પગ મૂકવો જોઈએ, વસ્ત્રથી ગારેલું પાણી પીવું જોઈએ, શાસ્ત્રથી શુદ્ધ કરેલી વાણી બોલવી જોઈએ, બધે તેટલી બોલવી જોઈએ, અને મનથી પવિત્ર કરેલું આચરણ કરવું જોઈએ અથવા તો મનથી પવિત્ર કરેલું કર્મ કરવું જોઈએ. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પાઠ 3 સુભાષિતાની એટલે કે સુભાષિતો અહીંયા આપણે જોયા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આના પહેલાં શબ્દાર્થ તૈયાર કરવાના અને પછી આ ભાષાંતરને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ધોરણ 7 સંસ્કૃત વિષયમાં પાઠ 3 સુભાષિતાનીનો અભ્યાસ કરીએ. સુભાષિતાની મીન્સ સુભાષિતો, સુભાષિતાની અર્થ શું થશે? સુભાષિતો. તો અહીંયા આપણે કેટલાક સુભાષિતો જોઈએ. પૃથ્વીયામ ત્રીણિ રત્નાની જલમ અન્ન સુભાષિતમ મુડે પાષાણ ખંડેષુ
રત્ન સંજ્ઞા વિધીયતે. અહીંયા પહેલાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એના શબ્દાર્થ સમજી લઈએ. પૃથ્વીયામ એટલે પૃથ્વી પર, પૃથ્વીયામ એટલે પૃથ્વી પર, ત્રીની એટલે 3, રત્નાની એટલે રત્નો, જલમ અન્ન, જલ એટલે પાણી, જલ એટલે પાણી અને અન્ન એટલે અન્ન, સુભાષિતમ એટલે સુભાષિત. તો શું થયું? પૃથ્વી પર, પૃથ્વીયામ એટલે પૃથ્વી પર, ત્રીની એટલે 3, રત્નાની એટલે રત્નો છે. પૃથ્વી પર 3 રત્નો છે, જલ, અન્ન અને સુભાષિત. કયા? જલમ અન્ન સુભાષિતમ, જલ, અન્ન અને સુભાષિત. મૂઢે પાષાણ ખંડેશુ રત્ન સંજ્ઞા વિધીયતે. મૂઢે એટલે મૂર્ખ માણસો વડે, મૂઢે એટલે મૂર્ખ માણસો વડે, પાષાણ ખંડેશુ પથ્થરના ટુકડાઓમાં, પાષાણ ખંડેશુ એટલે પથ્થરના ટુકડાઓમાં, રત્ન સંજ્ઞા, રત્ન એવું નામ, રત્ન એવું નામ, વિધીયતે એટલે અપાય છે, વિધીયતે એટલે અપાય છે. તો અહીંયા શું થશે? મૂર્ખ માણસો પથ્થરના ટુકડાઓને, મૂર્ખ માણસો પથ્થરના ટુકડાઓને રત્ન સંજ્ઞા એવું નામ આપે છે. તો પૃથ્વી પર 3 રત્નો છે, જલ, અન્ન અને સુભાષિત. મૂર્ખ માણસો પથ્થરના ટુકડાઓને રત્ન સંજ્ઞા એવું નામ આપે છે. બીજું સુભાષિત જોઈએ. અયમ નીચ પરો વેતિ ગણના લઘુ ચેતસા ઉદાર ચરિતાનામ તુ વસુધૈવ કુટુંબકમ. અયમ, અયમ એટલે આ, નીચ, નીચ એટલે પોતાનું, અયમ એટલે આ, નીજ એટલે પોતાનો, પર એટલે પારકો, વેતી ગણના, વેતી ગણના એટલે એવી ગણતરી, વેતી ગણના એટલે એવી ગણતરી. લઘુ ચેતસા સંકુચિત મનવાળાઓની, લઘુ એટલે સંકુચિત, ચેતસામ એટલે મનવાળાઓની, સંકુચિત મનવાળાઓની, ટૂંકી મનોવૃત્તિવાળાઓની, બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આ નિજ એટલે પોતાનું, આ પોતાનો છે, આ પારકો છે, આ પોતાનો છે, આ પારકો છે, એવી ગણના, વેતી ગણના, એવી ગણના સંકુચિત મનવાળાઓની હોય છે. આ પોતાનો છે, આ પારકો છે, પરો એટલે પારકો, આ પોતાનો છે, આ પારકો છે, એવી ગણના સંકુચિત મનવાળાઓની હોય છે. ઉદાર ચરિતાના તુ વસુધૈવ કુટુંબકમ. ઉદાર ચરિતાના વિશાળ હૃદયવાળા, ઉદાર ચરિતાના એટલે વિશાળ હૃદયવાળાઓ. વસુધૈવ કુટુંબકમ, વસુધા એટલે ધરતી, પૃથ્વી, વસુધા એટલે ધરતી, પૃથ્વી. કુટુંબકમ એટલે કે કુટુંબ, પરિવાર, કુટુંબકમ એટલે કુટુંબ, પરિવાર. વિશાળ હૃદયવાળાઓને માટે, વિશાળ હૃદયવાળાઓને માટે તો ધરતી જ એક કુટુંબ છે, એક પરિવાર છે, ધરતી જ એક પરિવાર રૂપે છે. ફરી એકવાર જોઈએ. આ પોતાનો છે, આ પારકો છે, એવી ગણના સંકુચિત મનવાળાઓની હોય છે. ઉદાર ચરિત્રવાળાઓને અથવા તો વિશાળ હૃદયવાળાઓ માટે તો ધરતી જ એક પરિવાર રૂપે છે, ધરતી જ એક પરિવાર રૂપે છે. ત્રીજો શ્લોક સુભાષિત જોઈએ. નમંતી ફલિનો વૃક્ષા નમંતી ગુણિનો જના
શુષ્કવૃક્ષાસ્વ મૂર્ખાસ્વ ન નમંતિ કદાચન. નમંતિ ફલેનો વૃક્ષા નમંતિ ગુણીનો જના. શુષ્ક વૃક્ષાસ્વ વૃક્ષાસ્વ ન નમંતિ કદાચન. નમંતિ નમેલા, નમંતિ એટલે નમે છે. ફલીનો એટલે ફળોવાળા, વૃક્ષા એટલે વૃક્ષો. નમંતિ નમે છે, ગુણીનો એટલે ગુણવાળા, ગુણવાન. જના એટલે લોકો, ગુણીનો જના એટલે ગુણવાન લોકો અથવા ગુણવાન માણસો. ફળોવાળા, હવે ગુજરાતી જોઈએ, ફળોવાળા વૃક્ષો નમે છે. ફલીનો એટલે ફળોવાળા, વૃક્ષા એટલે વૃક્ષો, નમંતી એટલે નમે છે. ફળોવાળા વૃક્ષો નમે છે, ગુણોવાળા માણસો નમે છે. શુષ્ક વૃક્ષાસ્વ મૂર્ખાસ્વ ન નમંતિ કદાચન. શુષ્ક સૂકા, વૃક્ષાસ્વ એટલે વૃક્ષો, સૂકા વૃક્ષો. મૂર્ખાસ્વ મૂર્ખ માણસો, સૂકા વૃક્ષો અને મૂર્ખ માણસો. ન નમંતિ કદાચન, કદાચન એટલે કદી પણ, કદાચન એટલે કદી પણ. ન નમંતિ નમતા નથી. સૂકા વૃક્ષો અને મૂર્ખ માણસો કદી પણ નમતા નથી. તો શું થયું? આ પોતાનો છે, આ પારકો છે એવી ગણના સંકુચિત મનવાળાઓની હોય છે. વિશાળ હૃદયવાળાઓ માટે તો ધરતી જ એક પરિવાર રૂપે છે. ફળોવાળા વૃક્ષો નમે છે, ગુણોવાળા માણસો નમે છે. સૂકા વૃક્ષો અને મૂર્ખ માણસો કદી પણ નમતા નથી. હવે ચોથું સુભાષિત જોઈએ. ઉદ્યમ સાહસમ ધૈર્ય બુદ્ધિ શક્તિ પરાક્રમ. ઉદ્યમ સાહસ ધૈર્ય બુદ્ધિ શક્તિ પરાક્રમ ષડેતિ યત્ર વર્તન્તે તત્ર દેવ સહાયકૃત. તો ઉદ્યમ, ધૈર્ય, અહીંયા ધૈર્ય માટે ધૈર્ય પણ લઈ શકો છો, ધીરજ. ઉદ્યમ, સાહસ, ધીરજ, બુદ્ધિ, શક્તિ, પરાક્રમ. ઉદ્યમ, સાહસ, ધૈર્ય, બુદ્ધિ, શક્તિ, પરાક્રમ. ષડેત, ષડેત એટલે છ. યત્ર વર્તન્તે, યત્ર વર્તન્તે જ્યાં હોય છે, યત્ર વર્તન્તે જ્યાં હોય છે. આ છ જ્યાં હોય છે, તત્ર ત્યાં દેવો, દેવ એટલે દેવો સહાયકૃત સહાય કરે છે. તો ઉદ્યમ એટલે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ઉદ્યમ પણ થાય, મહેનત. ઉદ્યમ એટલે કે ઉદ્યમ, સાહસ, ધૈર્ય એટલે ધીરજ. સાહસનો અર્થ પણ આપણે બીજા શબ્દોમાં હિંમત પણ કરી શકીએ છીએ. મહેનત અથવા ઉદ્યમ, સાહસ અથવા હિંમત, ધૈર્ય, ધીરજ, બુદ્ધિ, શક્તિ અને પરાક્રમ. આ છ ગુણો જ્યાં હોય છે ત્યાં દેવો સહાય કરે છે. આ છ જેનામાં ગુણો હોય ત્યાં દેવો શું કરે છે? સહાય કરે છે. પાંચમું સુભાષિત જોઈએ. ઉદ્યમેન હિ સિદ્ધ્યંતિ કાર્યાણિ ન મનોરથૈ. ઉદ્યમેન હિ સિદ્ધ્યંતિ કાર્યાણિ ન મનોરથૈ. નહિ સુપ્તસ્ય સિંહસ્ય પ્રવિશન્તિ મુખે મૃગા. ઉદ્યમ, ઉદ્યમેન એટલે કે ઉદ્યમ વડે, મહેનત વડે. સિદ્ધ્યંતિ એટલે સિદ્ધ થાય છે. કાર્યાની એટલે કાર્યો. મનોરથૈ મનમાં વિચાર કરવાથી. ન મનોરથૈ એટલે કે મનમાં વિચાર કરવાથી નહીં. ઉદ્યમથી જ અથવા તો ઉદ્યમ વડે જ કાર્યો સિદ્ધ થાય છે. મનોરથ કરવાથી
એટલે કે મનમાં વિચાર કરવાથી નહીં. ઉદ્યમથી જ કાર્યો સિદ્ધ થાય છે, મનમાં વિચાર કરવાથી નહીં. નહીં સુપ્તસ્ય સિંહસ્ય પ્રવિશન્તિ મુખે મૃગા. સુપ્તસ્ય એટલે સૂતેલા, સિંહસ્ય એટલે સિંહના, સૂતેલા સિંહના મુખે એટલે કે મોઢામાં, મુખમાં, સૂતેલા સિંહના મુખમાં મૃગા એટલે કે જનાવરો. સૂતેલા સિંહના મુખમાં જનાવરો પ્રવિશન્તિ, નહીં પ્રવિશન્તિ એટલે પેસી જતા નથી. નહીં પ્રવિશન્તિ એટલે કે પેસી જતા નથી. સૂતેલા સિંહના મુખમાં જનાવરો પેસી જતા નથી. તો અહીંયા કહે છે કે ઉદ્યમ વડે જ કાર્યો સિદ્ધ થાય છે, મનમાં વિચાર કરવાથી નહીં. સૂતેલા સિંહના મુખમાં જનાવરો પેસી જતા નથી. ભાઈ સિંહ સૂતેલો હોય તો એના મોઢામાં આપોઆપ પ્રાણીઓ અથવા જનાવરો પેસી જાય છે? ના, એને પણ શું કરવું પડે છે? મહેનત કરવી પડે છે. એટલે મહેનત દ્વારા જ, ઉદ્યમ દ્વારા જ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. હવે આપણે છઠ્ઠો શ્લોક જોઈએ. દ્રષ્ટિપુતમ ન્યસેત પાદમ વસ્ત્રપુતમ પીબે જલમ શાસ્ત્રપુતમ વદેત વાણી મનપુતમ સમાચરેત. દ્રષ્ટિપુતમ દ્રષ્ટિથી પવિત્ર કરેલું, પાદમ એટલે કે પગ અથવા તો પગલું, ન્યસેત એટલે મૂકવું જોઈએ, વસ્ત્રપુતમ એટલે કે વસ્ત્રથી ઘારેલું, વસ્ત્રપુતમ એટલે વસ્ત્રથી ઘારેલું, પીબે જ્વલમ પાણી પીવું જોઈએ, વસ્ત્રથી ઘારેલું પાણી પીવું જોઈએ. તો શું થશે? દ્રષ્ટિથી પવિત્ર કરેલ જગ્યાએ પગ મૂકવો જોઈએ. દ્રષ્ટિથી પવિત્ર કરેલ જગ્યાએ પગ મૂકવો જોઈએ. વસ્ત્રથી ગારેલું પાણી પીવું જોઈએ. શાસ્ત્રપુતમ વદેત વાણી મનપુતમ સમાચરેત. શાસ્ત્રથી પવિત્ર, શાસ્ત્રપુતમ વાણી, શાસ્ત્ર વડે શુદ્ધ કરેલ વાણી, શાસ્ત્ર વડે શુદ્ધ કરેલ વાણી, વદેત બોલવી જોઈએ. શાસ્ત્ર વડે શુદ્ધ કરેલ અથવા તો શાસ્ત્રથી શુદ્ધ કરેલી વાણી બોલવી જોઈએ. મનપુતમ મનથી પવિત્ર કરેલું, સમાચરેત, સમાચરેત એટલે કરવું જોઈએ. તો મનથી પવિત્ર કરેલું, મનથી પવિત્ર કરેલું કામ અથવા તો કર્મ કરવું જોઈએ. મનથી પવિત્ર કરેલું કર્મ કરવું જોઈએ. તો ખબર પડી, દ્રષ્ટિથી પવિત્ર કરેલી જગ્યાએ પગ મૂકવો જોઈએ. વસ્ત્રથી ઘારેલું પાણી પીવું જોઈએ. શાસ્ત્રથી શુદ્ધ કરેલી વાણી બોલવી જોઈએ, બધે એટલે બોલવી જોઈએ. અને મનથી પવિત્ર કરેલું આચરણ કરવું જોઈએ અથવા તો મનથી પવિત્ર કરેલું કર્મ કરવું જોઈએ. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પાઠ 3 સુભાષિતાની એટલે કે સુભાષિતો અહીંયા આપણે જોયા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આના પહેલાં શબ્દાર્થ તૈયાર કરવાનો અને પછી આ ભાષાંતરને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો.